आज लायंस क्लब ऑफ सिलवासा की तरफ से अब्दुल कलाम कैंपस में मेगा हेल्थ चेकअप का कैंप रखा गया है। हमने देखा है सालों साल लायंस क्लब ऑफ सिलवासा ऐसे सोशल वर्क करते ही आ रहे हैं। पिछले साल भी हुआ था। लायंस क्लब ऑफ सिलवासा के साथ साथ नाना फैमिली भी जो यूएस से आते हैं हर साल मेगा हेल्थ चेकअप के लिए, यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं और अभी तक ऑलमोस्ट 700 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हॉल भरा हुआ है और लोग इस कैंप का फायदा लेने के लिए आ रहे हैं। तो मैं लायंस क्लब ऑफ सिलवासा एंड नाना फैमिली को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ कि वो इस तरह का कार्य हमारे प्रदेश में कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आगे भी अपनी सेवा हमारे प्रदेश के लोगों को देते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मोना देसाई है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट 3232 F2 जो भरूच से लेकर सिलवासा तक है और आज इसमें से एक क्लब मतलब लायंस क्लब ऑफ सिलवासा ने बहुत ही अच्छा मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप रखा है। मतलब मैं ये क्लब जैसे वो काम कर रही है, हम वो भी उत्सव के मोटो के साथ ये क्लब वैसे ही काम कर रही है। और आज जो हेल्थ चेकअप कैंप है मतलब 1200 से लोग अब तक मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे आज आई हूँ। और सबका देखो क्लिनिक जैसे जो माहौल बनाया है ना, सबके छोटे छोटे क्लिनिक बनाए हैं और इतने सारे डॉक्टर यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं और इतने सारे पेशेंट्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। और उन्होंने जो पूरा पब्लिक इमेज का जो काम किया है, मतलब हर बस पे हर कॉर्नर पे अब बैनर लगवाया गया है, तभी जाके यहाँ पे इतने पेशेंट आए हैं। तो हमारे जो हेल्थ चेकअप कैंप के जो प्रोजेक्ट चेयरमैन है लायंस सुधाकर जी और पूरी लायंस क्लब ऑफ सिलवासा को बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारा जो विश्व का मोटो है वो बहुत अच्छे से वो सार्थक कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। जय हिंद, जय लायनवाद। डीसी राणा चैरिटेबल ट्रस्ट उर्फे डनकोरबेन शिबुभाई राणा જેનો હાલમાં હું 2016 થી ચેરમેન તરીકે છું અને આ પ્રોજેક્ટ અમે બંને જણા ખાસ કરીને હું અને મારા મેનેજર, મોટે ભાગે મેનેજર નહીં પણ બધા ટોટલી કાર્યકર્તા જે આખું સંચાલન કરે છે દમણનું, સેલવાસનું અને વલસાડનું, એ બધા સંચાલનમાં એ આગળનો ભાગ લઈને બધું એરેન્જમેન્ટ કરી દે છે અને બધા જે લાયન્સ ક્લબ જેવી મોટી સંસ્થા છે એને એસોસિએટ કરી ને આખા પ્રોજેક્ટને હંમેશા સોલ્યુશન એટલે એકદમ સરસ રીતે થાય એ હિસાબે અમે મારા દમણના, વલસાડના અને સેલવાસના રાણા સમાજના તેમજ અમેરિકાના ડોક્ટરો પણ આવે છે। એ ડોક્ટરો પણ મારા રિલેટિવ્સ થાય છે, એટલે એક બોલે એ લોકોને કહેવામાં આવે તો એ લોકો આવી જાય છે અને આ બધું કાર્ય પૂરું કરીને જાય છે। એમના આશીર્વાદો અને આ બધા તમારા જે કાર્યકર્તાઓ છે અને અગ્રણીઓ જે લોકો આગળ લઈને આખા પ્રોજેક્ટને સક્સેસફુલ બનાવે છે, એના માટે પ્રભુ એમને હંમેશા એકદમ આશીર્વાદ આપે અને લોકોનું ભલું કરે, કલ્યાણ કરે, એ રીતની ભાવના અમે રાખીએ છીએ અને સમાજ પણ કલ્યાણની ભાવના રાખે અને આગળ વધે એવી હું પ્રભુને प्रार्थना करूं છું। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर किशोर राणा अमेरिका शिकागो से आया। इंडिया में एमबीबीएस किया और कर्मभूमि लिखी थी अमेरिका। 50 साल से अमेरिका में हूँ। 40 साल एनेस्थेसिया की प्रैक्टिस की। अब 2 साल से रिटायर हूँ और जिस देश ने मुझे डॉक्टर बनाया उसकी सेवा करने की इच्छा हुई, तो लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ आया। इस कैंप से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, तो दमन और सेलवास के साथ हम नेक्स्ट संडे वलसाड में कैंप करने जा रहा है बड़े पैमाने पे। वहाँ 2500 पेशेंट्स है और 50 डॉक्टर्स है।
और हमारा काम है जो इंडिया के डॉक्टर सोए हुए हैं, जो लुटेरे हैं, पेशेंट्स को लुटते हैं, एक दवा की जरूरत होती तो 10 मेडिकेशन लिख देते हैं, बिन जरूरी लैब टेस्ट और एक्सरे और कार्डियक प्रोसीजर कर देते हैं, उनको जगाना है। और यहाँ के पेशेंट की पुकार हमको सोने नहीं देती अमेरिका में, इसीलिए सेवा के लिए आए हैं। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और भगवान ने हमको डबल डॉक्टर बनाया है। हम तन की बीमारी भी दूर करते हैं और मन की बीमारी भी करते हैं। अगर मन पावरफुल स्ट्रांग हो जाए तो तन की बीमारी को भी आसानी से दूर कर सकता है। और उसके लिए जब मेडिटेशन सिखवाते हैं तो मेडिटेशन पेशेंट सीख जाते हैं तो मेडिकेशन का डोज कम हो जाता है। तो इस तरह से भगवान हमारे द्वारा सेवा कर रहे हैं और आप सब लोग ने हमको मौका दिए तो इसके लिए आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। મારું નામ નરેશ રાણા, દમણમાં બોર્ન થયા હતા અને ત્યાં જ મોટા થયા. ડોક્ટર ડિગ્રી 1980 માં ડોક્ટર ડિગ્રી લીધી. પછી 83 માં મારે અમેરિકા જવાનું થયું. ત્યાં 4 વર્ષ એક્ઝામ આપવાની ને પછી રેસિડેન્સી ને બધું પ્રોગ્રામ બધો કર્યો ને પછી ત્યાંથી અમે હોસ્પિટલ, ઇમરજન્સી રૂમ એ બધું ચાલુ કરીને પછી અમે પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી. 35 યર્સથી હું પ્રેક્ટિસ કરું છું ને મારે હોસ્પિટલમાં 5 હોસ્પિટલ મારે એટલી ફેસિલિટીમાં જવાનું હતું અને 13 નર્સિંગ હોમ. છેલ્લા 35 યર્સથી અને છેલ્લા 5 વર્ષથી મારે હેલ્થના લીધે હોસ્પિટલ બંધ કરી ખાલી ઓફિસ જ કરું છું. હજી મારી પાસે અરાઉન્ડ 4000 એક્ટિવ પેશન્ટ છે. રોજના મંડે ટુ ફ્રાઈડે અમે પેશન્ટ જોઈએ, 15-20 પેશન્ટો જોઈએ અને ક્વોલિટી સર્વિસ આપીએ. અમે એક પેશન્ટ પાછળ અમે ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 મિનિટ સમય આપીએ ને એવરી યર એ લોકોની જે ક્વોલિટી જે હોય તે પ્રમાણે અમે એપ્રોપ્રિએટલી રિફર કરીએ. હવે છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે અમેરિકાથી હું ને મારી પત્ની દામિની અમે સાથે દર વર્ષે આવીએ અને અહીંયા સ્વાસ્થ્ય યજ્ઞ કરીએ. યજ્ઞ કરવાનું કારણ શું છે? એકનું કારણ નથી, પણ બધા કામ કરતા હોય છે એટલે એ બધાનું નામ હોય છે એટલે એકનું નામ ના હોય એટલે એ પ્રમાણે અમે સ્વાસ્થ્ય યજ્ઞનું નામ આપ્યું ને એનાથી છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે લાયન્સ ક્લબ અને રાણા સમાજ દમણ સેલવાસ ને આવી રીતે છેલ્લા 10 વર્ષથી કેમ્પ કરીએ છીએ. આ અમારો 17મો કેમ્પ છે ને એવરી ટાઈમ અમે કેમ્પ કરીએ. ટોટલ 3 ડેઝમાં અમે about 2500 પેશન્ટ્સને અમે ટ્રીટમેન્ટ આપીએ ને ટ્રીટમેન્ટમાં શું એટલે તમે બ્લડ શુગર ચેક કરીએ, બ્લડ પ્રેશર, કાર્ડિયોગ્રામ કરીએ, એ લોકોને વોકરની જરૂર હોય તો વોકર કાં તો સ્ટીક આપીએ ને એ લોકોને મેડિસિન પણ અપ ટુ 3 મંથ્સ આપીએ. નિસ્વાર્થ ભાવે એ લોકોને સમજણ આપીએ કે ઘણી એક્સપેન્સિવ મેડિસિન હોય તો એ લોકોને રાહતના ભાવે કેવી રીતે મળે, તમે જેનેરિક મેડિસિન આપવાનો પ્રયત્ન કરો. એ લોકોને એ પણ કીધું તમારા ડોક્ટર જે છે આ તમારી મેડિસિન છે, આ બધી સ્ટાન્ડર્ડ મેડિસિન અમે આપીએ છીએ. છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે 3-3 મહિનાની મેડિસિન આપીએ અને પછી એ લોકો પોતાના ડોક્ટર પાસે ક્યાં તો પછી હેલ્થ ઓફિસ એટલે હેલ્થ કેર સેન્ટરમાં જઈને પછી લોકોની કન્ટિન્યુએશન કેર કરીએ. બીજું છેલ્લા હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે આ બધું ફંડિંગ કેવી રીતે ચાલે? ફંડિંગમાં છે ને અમારા ફેમિલીનું ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, ગ્રાન્ડમધરનું ડીસી રાણા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. અને નોર્મલી અમે શું કરતા હોય છે દર એકાદશીએ અમે જે કંઈક પેમેન્ટ પેશન્ટનું હોય તો અમે ભગવાનનો ભાગ કાઢીને બાજુમાં મૂકીએ ને પછી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર એને આવવાનું થાય કે બધા પૈસા અમે અહીંયા સ્વાસ્થ્ય યજ્ઞમાં અમે યુટિલાઇઝ કરીએ. અને મારા ફેમિલીમાં છોકરા પછી એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી મેમ્બર્સ ને ફ્રેન્ડ્સ બધા ને હોસ્પિટલ પણ દર વર્ષે ડોનેશન આપે છે ને એનાથી આ બધું દર વર્ષે અમારું ચાલે. આ પ્રેરણાનું કારણ અમારે હું પાંડુરંગ સાસી આઠવલે એ આજે 25 વર્ષથી મારા ફાધર બી આજે 40-50 વર્ષથી એમાં હતા ને એમાં અમે એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ છે ને દાદાજીના વિચારોથી અમને પ્રેરણા મળી કે સ્વાસ્થ્ય અર્થ નિસ્વાર્થ ભાવે કેવી રીતે તમે સલાહ આપો. હવે અમે આટલા 10,000 માઇલ દૂર હોઈએ તો માતૃભૂમિનું ઋણ કેવી રીતે ચૂકવવું? તો આ રીતે અમે દાદાજીની પ્રેરણાથી અમે એક વખત અમારે 2 વખત આવી રીતે કેમ્પ થયો હતો
ને ત્યાંથી મને પ્રેરણા મળી કે આવી રીતે દર વર્ષે આવીને સ્વાસ્થ્ય યજ્ઞનું એ કરીએ ને નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ને અહીંના જે લોકલ ડોક્ટર્સો છે, some of મારા કોલિગ્સ છે, એ પણ દર વર્ષે અમારી જોડે આવે. ડોક્ટર વૈદ્ય, ડોક્ટર સનત જોશી, ડોક્ટર શોભના જોશી, ડોક્ટર કાજલ વૈદ્ય, ડોક્ટર તીર્થેશ રાણા, એમાં એક નેફ્યુ છે, પછી રચિતા રાણા અને બીજા બધા મારા કલીગ્સ છે. બધા દર વખતે નિસ્વાર્થ સેવામાં જોઈન થાય છે. ને અમારા એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી મેમ્બરનું પણ આવા ઘણું યોગદાન છે, ડોનેશન ને બધું. એટલે આ રીતે અમે યજ્ઞનું કાર્ય કરીએ છીએ.